Good afternoon, students. Welcome to our class. Page number 60. Today we discussed the investment function. The investment function refers to the investment interest rate relationship. So what is investment function? Investment function simply express the relationship between investment and rate of interest. There is a functional and inverse relationship between rate of interest and investment. So the relationship between rate of interest and investment is inversely or opposite relation or negative relation. What is inverse relation? The rate of interest is increase, it is lead to the decrease the investment level. Similarly, the rate of interest decrease, it is lead to increase the investment level. Rate of interest அதிகமாயிடுச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து அதிகமாக லோன் வாங்க முடியாது, அப்போ நம்ம அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா இட் இஸ் லீட் டு டிக்ரீஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சிமிலர்லி த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிக்ரீஸ்டு, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது, கம்மி ரேட்டுக்கு நிறைய அமௌண்ட் கிடைக்குது, லோன் கிடைக்குது அப்படின்னா அப்போ நம்ம நிறைய லோன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லெவல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ த டிக்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் லீட் டு இன்க்ரீஸ் த லெவல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் போத் இஸ் இன்வெர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேவா? சிம்பாலிக்கலி இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு I is equal to function of R. I express the investment. Investment is the dependent variable. Investment dependent the change in rate of interest. So investment is the dependent variable. R express rate of interest. Rate of interest does not depend on investment. So it is the independent variable. Next we go to the meaning of investment. What is the meaning of investment? The term investment means purchase of stocks and shares, debentures, government bonds and equities. According to Keynes, it is only financial investment. According to Keynes only considered financial investment is the investment and not real investment. Keynes only considered take the investment, financial investment only. He does not consider the real investment. What is financial investment? Financially we invested in some places, that is stocks, shares, debentures, government bonds. Financially we invested in bank. So that is the example of the financial investment. Keynes only take the financial investment is the investment and not real investment. What is the real investment? Real investment is for example purchasing building, purchasing machinery, purchasing furniture and computer, some equipment. It is called a real investment. We purchased some assets, it is called a real investment. The type of investment does not result in the addition to the stock of real capital of the nation. So financial investment is the flow concept, so it is not added in the stock of real capital of the nation. Real investment is the stock concept, so real investment added only in the capital of the nation. In the view of Keynes, investment includes expenditure on capital investment. Investment includes, Keynes only consider the financial investment plus expenditure of the capital investment. Capital investment is the real investment. He only considered that expenditure on capital investment also included in the financial investment. Next, types of the investment. There are mainly two types of investment, that is autonomous investment and induced investment. What is the autonomous investment? First we discuss some characters of the autonomous investment. First one, investment that is not dependent on the national income. Autonomous investment does not dependent on national income. Income level is changed, whether it is increase or decrease, but our autonomous investment is remaining same. It is not dependent the level of change in income.
mainly done with the welfare motive. The motive of the autonomous investment is welfare motive, not for making profit. Autonomous investment is not for making profit. Example for the autonomous investment is construction of road, bridges, schools and charitable houses. So these are the examples of autonomous investment. Not affected by rise in the raw material or wages of workers. Autonomous investment not affected by the rise in raw material. ரா மெட்டீரியலோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அதனால் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எஃபெக்ட் ஆகாது. கண்டினியூஸாக சேம் லெவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அப்போ ரா மெட்டீரியலோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி அதை ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ த அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை த ரைஸ் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல் அண்ட் வேஜஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த எசென்சியல் ஆஃப் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா, the main essential of the autonomous investment, what are the importance of the autonomous investment அப்படின்னா, development of the nation. development, ஒரு நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா autonomous investment is must. and out of the டிப்ரெஷன்லேருந்து கொஞ்சம் வந்து எக்கனாமிக்கலாக நம்ம கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறோம், அந்த நேஷன் வந்து எக்கனாமிக்கலாக வந்து ஒரு வீக் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா, அவுட் ஆஃப் டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், அந்த 100 day ஒர்க்ஸில் இருக்குது இல்லையா, 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம். இட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ அந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு கொடுக்குறங்காட்டிக்கு தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இன்கம் கிடைக்குது. அப்போ அவங்களுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க சம் ப்ராடக்ட் வாங்குகிறாங்க, அதனால் அதை நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறங்காட்டிக்கு என்ன ஆகுது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ இந்த நேஷன் வந்து அந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா, அப்போ இந்த அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட மீனிங். அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் விச் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் இன்கம், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட். அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் இன்கம் எதிர்பார்த்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இட் இஸ் த இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் இன்கம். அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அப்புறம் ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட், இது எல்லாம் எதிர்பார்த்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆனாலும் ஆகலைனாலும் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சேம் லெவலில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போம். திஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் என்ன சொல்லலாம், நம்ம டேக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ப்ரைஸ் லெவலெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இதெல்லாம் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதெல்லாம் வந்து இந்த அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணாது. அப்போ இந்த அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இன்கம் இன்எலாஸ்டிக். இட் இஸ் த மெயின் பாயிண்ட். இதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுங்க. அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இன்கம் inelastic. So the main features of the autonomous investment is income inelastic. Income elastic அப்படின்னா, இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸில் இன்கம் நிறைய கிடைக்குதுன்னா அப்போ அதில் நம்ம நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். இன்கம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகிடும். அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இன்கம் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த சேஞ்ச் இன் இன்கம் லெவல். ஸோ அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் த இன்கம் இன்எலாஸ்டிக். இன்கம் சேஞ்ச் ஆனாலும் ஆகலைனாலும் இது ஒரே லெவலில் தான் இருக்கும். த வால்யூம் ஆஃப் த அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் த சேம் அட் ஆல் லெவல். த அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கர்வ் இஸ் ஹரிசாண்டல். ஏன் ஹரிசாண்டலாக இருக்குது, அதனோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் மேலே கொடுத்துருக்குறாங்க. த வால்யூம் ஆஃப் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் தி சேம் அட் ஆல் லெவல். எல்லா லெவல்லையும் அது ஒரே மாதிரி இருக்கிறங்காட்டிக்கு அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹரிசாண்டலாக தான் இருக்கும். அந்த சி த டயக்ராம் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்கம். இந்த ரெட் லைன் தான் வந்து அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது வந்து ஹரிசாண்டலாக இருக்குது, ஈக்குவல் டு பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்.
இது ஏன் அப்படி இருக்குன்னா இன்கம் லெவல் என்ன சேஞ்ச் ஆனாலும் இல்லைனாலும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட லெவல் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் த எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன், எக்கனாமிக்ஸ் ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருக்கும்போது, இப்போல்லாம் கூட இந்த மாதிரி இந்த கொரோனா பீரியட்லலாம் கூட எக்கனாமிக் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் தான் இருக்குது. த கவர்மெண்ட் ட்ரை டு பூஸ்ட் த அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இப்போ கவர்மெண்ட்டு நிறையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. தஸ் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கீ கான்செப்ட் இன் வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ். நமக்கு நிறைய ஃப்ரீயெல்லாம் கொடுத்தாங்க இல்லையா கவர்மெண்ட்டு, கொரோனாலேருந்து ரிலீஃப் ஃபண்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்தாங்க இல்லையா, இதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எந்த விதமான இன்கமும் இல்லாமல், ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இல்லாமல் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா வந்து அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இந்த டிப்ரெஷன் பீரியடில் டிப்ரெஷன்லேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும், அவுட்கம் ஆகணும் அப்படின்னா அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜென்ரலி கவர்மெண்ட் மேக்ஸ் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது யார் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் தான். ப்ரைவேட்டும் அந்த சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அதுவும் வந்து அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான். ஸோ அந்த ஓவராலாக பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் வந்து கவர்மெண்ட்டு தான் வந்து அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ரைவேட் செக்டார் ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் த வெல்ஃபேர் கன்சிடரேஷன். வெல்ஃபேர் கன்சிடரேஷன் யாருக்கு இருக்கும்? கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ கவர்மெண்ட் ஜென்ரலி மேக்ஸ் த அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Next we go to the induced investment. Induced means motivated கூட சொல்லலாம். induced investment. அப்போ இந்த இதுலேயே வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேர்டு சேர்த்திங்க, ப்ராஃபிட் இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ப்ராஃபிட்டுக்காக நம்ம இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம், இன்கம்காக நம்ம வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம். எந்த பிஸ்னஸில் வந்து ப்ராஃபிட் அதிகமாக கிடைக்குதோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பிஸ்னஸில் வந்து நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்காக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது. இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் த ஃபிக்ஸட் அசெட். அது நம்ம என்ன சொன்னோம், அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது வந்து இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் த ஃபிக்ஸட் அசெட் அண்ட் ஸ்டாக் விச் ஆர் ரெக்யூர்டு when level of income and demand and economic goes up. Induced investment is the expenditure on the fixed asset and stock which are required. எப்போ நம்ம இந்த இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா when level of income and demand in an economic goes up. எக்கனாமிக் எப்போ நல்லா டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குதோ, அதே மாதிரி இன்கம் லெவல் எப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குதோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் த ப்ராஃபிட் மோட்டிவேட்டட். த மெயின் மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். இட் இஸ் த ரிலேட்டட் டு த சேஞ்ச் ஆஃப் த நேஷ்னல் இன்கம். அப்போ இன்கம் சேஞ்ச் ஆகிறத பொறுத்து இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிடும். இன்கம் அதிகமாக கிடச்சிதுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகிடும், இன்கம் கம்மியாக கிடச்சிதுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் குறைஞ்சிரும். So it is related to the change of the national income. The relationship between the national income and the induced investment is positive. Autonomous investment பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹரிசாண்டலாக இருக்கும். இது எப்படி இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் அப்படின்னா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகிடும், இன்கம் குறைஞ்சது அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் குறைஞ்சிரும். ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த நேஷ்னல் இன்கம் அண்டு இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறங்காட்டுக்கு தான் அந்த கர்வ் வந்து அப்வேர்டில் இருக்குது. கீழேருந்து மேலே போகுது இல்லையா, டவுன் டு அப்வேர்ட்ஸ் இருக்கிறங்காட்டிக்கு, அதாவது பாசிட்டிவ் ரிலேஷன் இது. டிக்ரீஸ் இன் நேஷ்னல் இன்கம் லீட் டு டிக்ரீஸ் இன் இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நேஷ்னல் இன்கம் குறைஞ்சிருச்சுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் குறைஞ்சிரும் அண்டு வைஸ் வெர்சா. அதே மாதிரி நேஷ்னல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இன்கம் எலாஸ்டிக். இதில் என்ன பார்த்தோம், அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இன்கம் இன்எலாஸ்டிக்னு பார்த்தோம். இதில் என்ன பார்க்குறோம், இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இன்கம் எலாஸ்டிக். இன்கம் எலாஸ்டிக்னு என்ன, இன்கம் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகிடும். இட் இஸ் டிபெண்ட் த சேஞ்ச் ஆஃப் த இன்கம். Whether income is increased, the investment also increased. Income is decreased, the income is also decreased. So the investment is dependent the level of income. So it is investment income elastic. It is positively sloped as shown here. So positive slope. இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கர்வ் எப்படி இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்னு என்ன அர்த்தம், கீழேருந்து மேலே போகிறது. அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக
இங்கே வந்து என்ன ஆகும், இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதா. ரெண்டுமே இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும், ஒன்று குறைஞ்சதுன்னா இன்னொன்று குறைஞ்சிடும். அப்போ இந்த ரெண்டுக்குமே ஒரே மாதிரி ஆக்ஷன் இருக்கிறங்காட்டிக்கு அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னம்னா பாசிட்டிவ் ரிலேஷன். So some difference between the autonomous investment and induced investment. Autonomous investment is independent. It is independent of the change in income and rate of interest and rate of profit and economic activities. இதுக்கெல்லாம் அது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. பட் இன்டியூஸ்டு இன்கம் இஸ் பிளானடு இன்கம். இது நம்ம பிளான் பண்ணி எங்கே வந்து ப்ராஃபிட் வருமோ அங்கே மட்டும் பிளான் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் த பிளானடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். It is the independent investment. Autonomous investment, the second character is income inelastic. So the change in income does not affect the level of this type of investment. But induced income is the income elastic. Income elastic means the change in income is affected this type of the investment. Next, welfare motive. The main motive or the motive of the autonomous investment is welfare motive. The motive of the induced investment is profit motive. So these are the difference between the autonomous investment and induced investment. Okay, thank you students. We see the next chapters in next class. Thank you.